हेलो सांगमाने आपणଙ୍କୁ कान्हा प्लस यूट्यूब चैनल स्वागत। आज आम ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर ओडिया विभागर कार्यक्रम 7 आधुनिक ओडिया कथा साहित्यर असाइनमेंट प्रश्न और तार उत्तर को देखिबा। चलंतु देखिबा। विभाग क प्रथम प्रश्न, बिलेई गल्पर गाल्पिक किए? तांकर रचित दुईटी गल्पर नाम उल्लेख कर। बिलेई गल्पर गाल्पिक हेउचंती मनोज दास। गल्पटीरे पशु सह मनीषर निबिड़ संपर्क को लेखक अति मार्मिक भाव उपस्थापन करछंती। यह तांकर शेष बसंतर चिठी गल्प संकलन स्थानित होईची। तांकर रचित अन्य दुईटी गल्प संकलन है समुद्रर खुईदा जार प्रकाशन वर्ष 1952, आरण्यक जार प्रकाशन वर्ष 1961। प्रश्न नंबर ख, मग्न माटी उपन्यास किए रचना करछंती? तांकर रचित दुईटी उपन्यासर नाम लेख। मग्न माटी 2004 मसीह प्रकाशित होइतिला। यह उपन्यास पद्मश्री प्रतिभा राय रचना करछंती। 1949 मसीह ओडिशा रे जो महाबात्या संगठित होइतिला तार पृष्ठभूमि उपन्यासर मुख्य स्थान अधिकार करछि। तांकर रचित दुईटी उपन्यास हला अपरिचिता और जाज्ञसेनी। प्रश्न नंबर ग, 1980 परवर्ती गल्प लेखक और लेखिका मानक सबुठारु आकर्षणीय और गुरुत्वपूर्ण दिगटी कौन? 1980 परवर्ती गल्प लेखक और लेखिका मानक सबुठारु आकर्षणीय और गुरुत्वपूर्ण दिगटी है नारी चरित्र मानकु प्राधान्य दे गल्प लेखिबा। विंश शताब्दीर शेष दुई दशंधि ओडिया नारी परिवार धर्म और संस्कारर रक्षणशीलतारु मुक्त होई निज सृजनशीलतार पृथ्वी को करछि अधिक महिमावंत। प्रश्न नंबर घ, ओडिया विज्ञान भित्तिक उपन्यास रचनार जनक किए? तांकर रचित दुईटी विज्ञान भित्तिक उपन्यासर नाम लेख। गोकुलानंद महापात्र ओडिया विज्ञान भित्तिक उपन्यास रचनार जनक। तांकर रचित दुईटी विज्ञान भित्तिक उपन्यास हला पृथ्वी बाहरे मनीष कृत्रिम उपग्रह। प्रश्न नंबर ओ, ऐतिहासिक उपन्यास काहाकु कहुए? प्रकाशक दुईटी ऐतिहासिक उपन्यासर नाम लेख। उत्तर है इतिहास पुनर्व्याख्यान द्वारा अविकल चरित्र घटना जदि उपन्यास रे नूतन जीवन्यास पाई ताहाकु ऐतिहासिक उपन्यास कहुए। सुरेंद्र महांती कृष्णा बेसीर संध्या और नृसिंह चरण पंडा चंडाशोक यार अंतर्भुक्त। विभाग ख प्रश्न नंबर 2 क, दलित और जनजाति भित्तिक ओडिया उपन्यास संपर्क सूचना दियो। दलित चरित्र भित्तिक ओडिया उपन्यास, गोपीनाथ महांती हरिजन जार प्रकाशन वर्ष 1948 दलित चेतना संपर्कित एक क्रांतिकारी रचना भाव गृहीत होता है। उपन्यासटी जातिभेद और श्रेणीभेदर संघर्ष को नहीं रचित। सहर पृष्ठभूमि बाउरी संप्रदायर जीवनचर्या सह धनिक श्रेणीर गुप्त संपर्क विशेषतः यौन संपर्क चित्र एठारे प्रदान कराई। कान्हूचरण महांती भल पाइबार शेष कथा जार प्रकाशन वर्ष 1943 और शास्ति जार प्रकाशन वर्ष 1946 उपन्यास दुईटी दलित समायर चित्र उपस्थापित होईची। भल पाइबार शेष कथा उपन्यास बाउरी युवती फूल एवं ब्राह्मण युवक गुणनिधि मध्य प्रेम और विवाह संपर्क वर्णना कराई। समाज संस्कार मनोभाव तथा आधुनिक शिक्षार प्रसार जोगु जातीयान मनोभाव तांको शिक्षित वर्ग रे किपरि कोहल होई परिछि ताहा भल पाइबार शेष कथा उपन्यास उपस्थापित कराई। जनजाति चरित्र भित्तिक ओडिया उपन्यास, प्रथमे गोपाल बल्लभ दास 1908 मसीह केन्दुझर जिला रे बास करथिबा भूया जनजाति को नहीं भीम भूया समयर चारित्रिक वैशिष्ट्य और सांस्कृतिक वैशिष्ट्य विशद भाव में रूपायित होईची। परवर्ती समय रे कान्हूचरण महांती मनगहनर तले
ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ 1946 ଓ କାଟ୍ରା କୋଇଲି ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ 1959 ନାମରେ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ରଚନା କରିଥିଲେ। କାହ୍ନୁଚରଣ ଉଭୟ ଉପନ୍ୟାସରେ କନ୍ଧ ଜନଜାତିର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅନାଦି ସାହୁ, ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ଆଦି ଲେଖକମାନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଶିବ ଭାଇ, ଅନାଦି ସାହୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମେଖଲା ଏବଂ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସୁନାପୁଟର ଲୋକେ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣଦୀପ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ହାତୁଡ଼ି ଓ ଦା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଲେଖକ କିଏ ଓ ସେ କେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି? ହାତୁଡ଼ି ଓ ଦା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଗଳ୍ପ ନାୟକ ସୁଦାମ ଜମିଦାରକୁ ଖଜଣା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଜମିଦାର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଗିଛି। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଯୌନ ଶୋଷଣରୁ ଗଳ୍ପର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ମଦନ ତାହାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି କଲିକତା ଯାଇଛି। କଲିକତାରେ ଶ୍ରମିକ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜମି ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ତାର ସମସ୍ତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ସମସ୍ତ ଆନ୍ତରିକତା ନିଜର ପୂର୍ବ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବା ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତାରି ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଛି। ଚାଷୀ ସମୟର ଅଶ୍ରୁଳ ଓ କରୁଣ ପରିଣତି ଏ ଗଳ୍ପକୁ ମାର୍ମିକ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ଅୟରାମ୍ଭ ଶ୍ରେୟ ଭଗବତୀ ଚରଣକୁ ଯାଏ। ସେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ନାମରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଓ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖପାତ୍ର ରୂପେ ଆଧୁନିକ ନାମକ ଏକ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ନବୀନ ଲେଖକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଭଗବତୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଆରାମ ଚୌକିରେ ବସି ପଢ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୌଖିନ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଭଗବତୀ ଚରଣ ବର୍ମା ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶିକାର, ହାତୁଡ଼ି, ଦା, ଶିକାରୋକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲି, ବଞ୍ଚିତା, ଜୀବନର ସମାଧି, ଝଡ଼, ମୃତ୍ୟୁର ବିବେଚନା, ମୀମାଂସା, ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସଟି କେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ? ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ। ଦଳିତ, ଜନଜାତି, ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସହରୀ ଜୀବନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଛି। କଥା ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସର୍ବଦା ନୂତନ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଆଉ କେତେବେଳେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଗଭୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେବେଳେ ସମାଜବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉପନ୍ୟାସର କଲେବରକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥାଏ। ଦାନାପାଣି ତାଙ୍କର ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସ। ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବଲି ଦତ୍ତ। ସେ ଏକ ବିରାଟ ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ତରୁଣ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ତଲିଆ କର୍ମଚାରୀ। ବଲି ଦତ୍ତର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଦ୍ୱାରା ତାର ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହୋଇପାରେନା। ଉପରିସ୍ଥ ହାକିମକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଖୁସି କରିବାକୁ ସେ ଚାହେଁ। ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସାହେବ ଓ ସାହେବାଣୀଙ୍କୁ କିପରି ତୋଷାମତ କରି ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ କଲାରେ ନିପୁଣ ବଲି ଦତ୍ତ। ଏଣୁ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଈର୍ଷାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଓ ଅଣଦେଖା କରି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସଫଳତାର ସହ କରିପାରେ। ତାର ସଫଳତା କାହାଣୀ ହିଁ ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ। ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ସ୍ନେହ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସମୟର ବନ୍ଧନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏଠାରେ ନଗର କେନ୍ଦ୍ରିକ ସମୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଈର୍ଷା, ଶଠତା, ତୋଷାମଦର ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବେ ଦାଣାପାଣି ସର୍ବଦା ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଇତିହାସରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଗଳ୍ପର କେଉଁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନ ଘଟିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆଦି କଥାକାର। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଗଳ୍ପଟି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକାରୀ ଏହି ଗଳ୍ପଟି ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହାସ୍ୟରସର ପ୍ରଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଳ୍ପିକ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାବଳୀର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଗଳ୍ପରେ ଏକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମବୋଧ ଜନିତ କାରୁଣ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଦୋଷ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ସହିତ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମନୋଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଗଳ୍ପରେ। ଗଳ୍ପରେ ଚାରୋଟି ଚରିତ୍ର ପାଠକର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ସାନ୍ତାଣୀ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ, ଉଷ୍ମାନତାରା ଓ ମକରା। ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ତଥା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସାନ୍ତାଣୀ ପତିବ୍ରତା, ରୀତିନୀତି ଆଚାର ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ, ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ମଦ୍ୟପ, ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ, ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଚାକର ମକରାକୁ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଆଇ ସେ ଉଷ୍ମାନତାରା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାତାଲ ହୋଇ ଫେରିଲା ବେଳେ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଧରାପଡ଼ି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଖାଇ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଛି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମକାଳୀନ ସମୟର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର କଳ୍ପନା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାସ୍ତବତାକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତାର ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସତ୍ୟର ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତୀକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି। ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ଅନୁଭବର ଗଭୀରତା, ବ୍ୟାପକ ଜୀବନାନୁଭୂତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆଲୋଚ୍ୟ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଗଳ୍ପକୁ ଏକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବିଭାଗ ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ର କ ପୁରାଣ କଳ୍ପକୁ ରୂପକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ପୁନର୍ଗଠନ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନରେ ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ଗଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପୁରାଣ କଳ୍ପକୁ ରୂପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ପୁନର୍ଗଠନର ଚିତ୍ର ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଗଳ୍ପରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ପାରମ୍ପରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଆଧୁନିକ ଯୁବ ମାନସିକତାର କିପରି ମେଳ ଖାଉନି ତାହା ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେରିକାରୁ ସଦ୍ୟ ଆସିଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁବୋଧ। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ ନୀଳକଳ୍ପବଟ। ପ୍ରାଚୀ ଓ କୋଇଲି ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଜନ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ସମୂହରେ ହଂସକୁ ପରମାତ୍ମା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉଛି ହଂସ। ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ହଂସ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ଅଭେଦତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରୂପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏଠାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନିଜ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାର ଯେଉଁ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଚାଲିଥିଲା ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ସହିତ ଏହାର ସଂଘର୍ଷକୁ ଗଳ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଳ୍ପଟିର କାହାଣୀ 200 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଏଣୁ ଗଳ୍ପର ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସମକାଳର ଚିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଚିତ୍ର ଓ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁନର୍ବାର ସମକାଳର ଚିତ୍ର। ଏହି 3 ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଧର୍ମୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମରାଳ ତଥା ହଂସର ମୃତ୍ୟୁ
ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ସମାପ୍ତି ହେତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତନର ପ୍ରାବଲ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁବୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗଳ୍ପର ତୃତୀୟ ଭାଗଟି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ସୁବୋଧ ଅବଚେତନରେ ଥାଇ ହଂସକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ ସେହି ଜଳ ଭିତରେ ସୁଚିତ୍ରା ବାହାରି ଆସି ସୁବୋଧକୁ ଡାକିଛି। ସୁବୋଧ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ସୁଚିତ୍ରାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛି। ମାତ୍ର ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଘଟିଛି। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସୁବୋଧ ନିଃସଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ, ଏପରିକି ନିଦ ପାଇଁ କାରବିଚୁରେଟ୍ ବଟିକା ଖାଏ। ଗଳ୍ପଟିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଧର୍ମୀୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ନାସ୍ତିକତାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ପରି ଏକ ବୃହତ୍ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପର କାହାଣୀ ସଂଗଠିତ। ଗାଳ୍ପିକ ଫମ୍ପା ଆଦର୍ଶ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଦେଶରୁ ଦୂରରେ ରହି ଗଳ୍ପଟିକୁ ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ଅବତାରଣା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖ. ଶକୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ରାଜନୀତିକ ବିଚାରଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉପନ୍ୟାସିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚିତ ଶକୁନ୍ତଳା ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ। ଭାରତୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହା ରଚିତ। ଉପନ୍ୟାସର ନାୟିକାର ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା। ଏହି ଶକୁନ୍ତଳା ଚରିତ୍ରକୁ ଉପନ୍ୟାସିକ କନ୍ନମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଶକୁନ୍ତଳାରୁ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବନୁଆ ଗ୍ରାମ ଉପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କନ୍ନମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ପୁରାଣର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ସମକାଳର ରାଜନୀତିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରଯୋଗ କରି ଉପନ୍ୟାସକୁ ଏକ ନାଟକୀୟ ଶୈଳୀରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସିକ। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଏହିପରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ କାନଭାସକୁ ନେଇ ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ସଂଗଠିତ। ସାମନ୍ତବାଦ, ପୁଞ୍ଜିବାଦ, ସାମ୍ୟବାଦ ଓ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ସଂଘାତରେ ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ କିପରି ନିପୀଡ଼ିତ, ତାହାର ଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ସଂଗଠନ କରିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିକ ଆଦର୍ଶର ସଂଘାତକୁ ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଭୂଦାନ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅଦ୍ୱିତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ମାର୍ଶାଲ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଜଡ଼ବାଦୀ ରକ୍ତ ପିପାସୁ ରାଜନୀତିକ ଦର୍ଶନରୁ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇ ପାରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ହାଣକାଟ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଧନୀ ଜମି ମାଲିକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କ ଭିକ୍ଷା ଝୁଲିରେ ଯେତେ ଦାନପତ୍ର ଓ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ପନ୍ଥାରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ବିଦ୍ରୋହର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଦେଶ ସମର୍ଥ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ବାହାରୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି, କାରିଗର କୌଶଳ, ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦିର ଆମଦାନୀ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତ ଇତିହାସର ସମସ୍ୟା ଓ ତା'ର ସମାଧାନ। ରୋଗ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେହି ଶରୀର ହିଁ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ଏହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ। ଏହି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସରେ ରୂପକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସମାଜଟିଏ କଣୁଆ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ସମାଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କୃଷକଟିଏ ଶ୍ରମିକ ହୋଇ ସମାଜର ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ ପଚି ସଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। କଣୁଆ ଗ୍ରାମରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି। ବିଶେଷତଃ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହି ସହରଟି ଅଧିକ କଦାକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ଜୁଲୁମର ଓ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଏ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟରୁ କଣୁଆ ଧୂଳି ଛାଡ଼ି ପୁନର୍ବାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ। ଏହା ହିଁ ଭାରତବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଅନନ୍ୟ ଏ ଦେଶ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ଗତିଶୀଳତା ଓ ପ୍ରବାହମାନତାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏଣୁ ଉପନ୍ୟାସିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କଣୁଆ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ଭଳି ହୋଇ ସେ ହସ ଦିଶୁଥାଏ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ରୁଦ୍ରର ମିଶ୍ରିତ ଏକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ଅବତାର ପରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗ. ଓଡ଼ିଆ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଳ୍ପର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର
କଥାକାରମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟକ୍ତି ମନର ରହସ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣଗତ ଅବବୋଧତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ରାଜନୀତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ, ଶଙ୍କା, ଆଶଙ୍କା ଓ ସଂଗ୍ରାମକୁ ସେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଳ୍ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ସଂଘାତ ବିଶଦ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ରାଜଧାନୀ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ପାଗଳ ଗାରଦର କାହାଣୀ, ସବୁଜ ପତ୍ର, ଧୂସର ଗୋଲାପ, ସାପ ଓ କାଲକାଟା, ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ବନ୍ଦୀ, ତୃଷ୍ଣା, ବିତୃଷ୍ଣା, ନୀଳଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଗଳ୍ପରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଚିତ୍ରଣ କରିବାରେ କିଶୋରୀଚରଣ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା, ଲକ୍ଷ୍ୟବିହଙ୍ଗ, ମଣିହରା, ଭିନ୍ନ ପାଉଁଶ, ଠାକୁର ଘର, ଶୀତଲହରୀ ଆଦି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପରେ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଉଭୟ ଗୃହିଣୀ ଓ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବଡ଼ଲୋକୀ ନିଃସଙ୍ଗତା, ଯୌନାବେଗ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକର୍ଷଣ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାକୁ ବହୁ ବିବାହିତ କରେ, ତାହାକୁ କିଶୋରୀଚରଣ ଦାସ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ନାରୀ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜର ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରଶାଳା ହେଉଛି କିଶୋରୀଚରଣଙ୍କ ଗଳ୍ପଜଗତ। ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର, ରାୟକିଶୋର ରାୟ, ମହାପାତ୍ର, ନୀଳମଣି ସାହୁ, ମନୋଜ ଦାସ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଓ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ଆଦି ବହୁ ଗାଳ୍ପିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ଏହି ଧାରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଖିଳ ମୋହନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ଉପକଥା, ଟିମିରି ଫୁଲ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅଭିଶାପ ଆଦି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅସହାୟତା ମାର୍ମିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ରାୟକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଘାସ ଗଳ୍ପରେ ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଚିତ୍ର ଅତି ସଫଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ସୁମିତ୍ରାର ହସ ଗଳ୍ପରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୁବତୀର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍ର ଅତି ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ସୁନନ୍ଦାର ଲୁହ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ୟ ସଫଳ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଳ୍ପ। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର, ବୃକ୍ଷ, ଅଂଶୁଘାତ ଓ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଦି ଗଳ୍ପ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ଧର୍ମୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଳ୍ପ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ନିଜ ନିଜ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସହର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପରିବେଶ ଏବଂ ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ତାହାର ଚିତ୍ର ଏହି ଲେଖିକା ଦ୍ୱୟଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନୋଜ ଦାସ ବ୍ୟକ୍ତି ମନର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରିତ। ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରୁ ଚରିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ତାହାର ମାନସିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ। ଆରଣ୍ୟକ, ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧୁ, ମେସିନ୍ ଗନ୍, ଶୃଗାଳ, ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଉପସଂହାର ଆଦି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ମନୋଜଙ୍କ ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ କଳା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଚେତନା ପ୍ରବାହଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚେତନା ପ୍ରବାହଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ଅବିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବନାର ରୂପାୟନକୁ ଚେତନା ପ୍ରବାହଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସରନ୍ତି ଭାବନାରାଜି ଚାଲିଥାଏ। ଉପନ୍ୟାସିକ ଏହି ଭାବନାରାଜିକୁ ନିଜ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ସେତେବେଳେ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ଚେତନା ପ୍ରବାହଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଚେତନା ପ୍ରବାହଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆତ୍ମବିଭାଷଣ ବା ଆତ୍ମକଥନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଚରିତ୍ରଟି ନିଜ ସହ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏହି ଶୈଳୀରେ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ। ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଖଣ୍ଡିତ ଚିନ୍ତନ, ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଭବକୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରତୀକ, ଆର୍କିଟାଇପ୍, ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲୟ ବିଲୟ, ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ 1961, ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଶୈଳୀ ଆଧାରିତ ଉପନ୍ୟାସ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ତରୁଣ ରାୟ କଲିକତା ନିବାସୀ ମହାନଗରୀର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନରୁ ସାମୟିକ ବିରତି ନିମିତ୍ତ ନିଜ ପତ୍ନୀ କାନ୍ତିମୟୀ ଓ କନ୍ୟା ଛଲନା ସହ ପୁରୀ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସମୁଦ୍ର ତରୁଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୁରୀ ଭେଲାଭୂମିରେ ବସି ଅନ୍ତହୀନ ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ପାରାବାରକୁ ଦେଖି ସେ ଆତ୍ମବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିନାହିଁ। ଗୋପୀନାଥ, ତରୁଣ ରାୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମକାଳର ଦୁଃସହ ମହାନଗରୀର ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଢେଉ ଢେଉକା, ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ 1962, ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଯେଉଁଥିରେ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ସୁକାନ୍ତର ମନର ଭାବନା ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ନିଜ ପତ୍ନୀ ରମା ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥାନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଆତ୍ମକଥନର ବ୍ୟବହାର ଉପନ୍ୟାସକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ମନୋରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଥିବା ଉପନ୍ୟାସରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଖନ୍ତି, ଦେହର ସୀମା ଅଛି, ମନର ସୀମା ନାହିଁ। କାଳ ଓ ବ୍ୟବଧାନ ମନର କେଉଁ କୋଣରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅ ବୁଲିଗଲା, ପଛ ମନର ଆଲୁଅ ବୁଲିଯାଏ, ଅତୀତକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ଓ କିଶୋରୀ ଦାସଙ୍କ 7ଟି ଦିନର ସତୀ ଉପନ୍ୟାସ ଦୁଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଶୈଳୀରେ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯୌନାବେଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ 7ଟି ଦିନର ସତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ମନୋରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆତ୍ମକଥନ ରୀତିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉପନ୍ୟାସ ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରିଛି। ଯଥାର୍ଥରେ କହିଲେ ଝରଣାର ଜଳସ୍ରୋତ ପରି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମନୋରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭାବନାର ସ୍ରୋତକୁ ରୂପାୟନ କରିବା ହେଉଛି ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଶୈଳୀ। ଚେତନ ଓ ଅବଚେତନର ମିଶ୍ରଣସ୍ଥଳୀରୁ ଯେଉଁ ଅନବରତ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବନା ସ୍ରୋତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତାକୁ ଉପନ୍ୟାସିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ବିଭାଗ ଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ନମ୍ବର 4ର କ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତିର ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏକ ଉର୍ବର ଚାଷ ଜମିର ନାଁ। ଏହି ଜମି ଖଣ୍ଡକ ହିଁ ଉପନ୍ୟାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଫକୀରମୋହନ ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷ ଜମି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ସାମୟିକ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜମିଦାରୀ ପରମ୍ପରାରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ରହେ ଓ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଏକ ସାମନ୍ତବାଦୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଜଣେ ଗରିବ ବାଲକ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଦୁଃସାହସ ବଳରେ ସେ କିପରି ଜମିଦାର ହୋଇପାରିଥିଲେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଚତୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କିପରି ଭଗିଆ ସାରିଆ ନାମକ ତନ୍ତୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ ନିଜ ଜମିଦାରୀର ଅଂଶବିଶେଷ କରିବେ, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଚମ୍ପା ନାମକ ତାଙ୍କର ପୋଇଲୀ। ଚମ୍ପା ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରି ଥିଲା ଧୂର୍ତ୍ତ।
ଭଗିଆ ଓ ସାରିଆଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସଚ୍ଛଳ ଥିଲା। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଫସଲ, ତନ୍ତରୁ ଲୁଗାବୁଣା ଏବଂ ନେତଗାଈ ସେମାନଙ୍କର ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଦମ୍ପତି ଥିଲେ ସନ୍ତାନହୀନା। ଏହି ଦୁର୍ବଳ ଦିଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମଙ୍ଗରାଜ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସନ୍ତାନ ହେବାର ବାହାନା ଦେଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନିମିତ୍ତ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ବନ୍ଧକ ରଖିଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭଗିଆ ପରିବାରଟି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ନେତଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗରାଜ ନେଇଗଲେ। ନିଜ ଜମିକୁ ମନେ ପକାଇ ଭଗିଆ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା ଓ ସାରିଆ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶାନ୍ତାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଅପକର୍ମରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମଙ୍ଗରାଜକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲା। ମଙ୍ଗରାଜ ଜେଲ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୂର୍ତ୍ତା ଚମ୍ପା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ଘରର ଚାବିକାଠି ରଖି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦା ବାରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁଟ୍ କରି କଟକକୁ ବାହାରିଗଲା। ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ରାତିରେ ଗୋବିନ୍ଦା ବାରିକ ଚମ୍ପା ସହ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଚମ୍ପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସୁନା ନେଇଯିବା ସମୟରେ ବିରୂପା ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ତା ଡଙ୍ଗା ମଝି ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଓ ଗୋବିନ୍ଦାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଏକ ଉତ୍କଣ୍ଠାମୟ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନ। ଉପନ୍ୟାସର ରଚନାଶୈଳୀ, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, କାହାଣୀ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ଭାଷାଶୈଳୀର ସଫଳ ବ୍ୟବହାର ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପନ୍ୟାସର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଭାରତୀୟ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଂରେଜ ଓ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଚତୁର ଲୋକମାନେ ରାତାରାତି ଜମିଦାର ହୋଇପାରୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଅଶିକ୍ଷିତ କୁ ନେତା କିପରି ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ତାହାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗ୍ରାମୀଣ ପରମ୍ପରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ ଚତୁର କ୍ଷମତାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିପରି ଶୋଷଣର ମାଧ୍ୟମ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଏ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏକ ବହୁପ୍ରସ୍ତୀୟ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ ଉପନ୍ୟାସ। ଊନବିଂଶ ଶତକର ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜଚିତ୍ର ସହ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଔପନ୍ୟାସିକ ଶାସନ, ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତି, ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷା, ଭାଗ୍ୟବାଦ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ଉପନ୍ୟାସିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗିଆ ସାରିଆ ଓ ଶାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ଚମ୍ପା ଓ ଗୋବିନ୍ଦା ଭଣ୍ଡାରୀ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରେ, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଥିବା ଚିନ୍ତନ ଆଧାରରେ। ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ବୋଧ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତି ଥାଏ, ଏହି ପରିଣତି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଯଥାର୍ଥରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତିତ ଇତିହାସ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ମାର୍କ୍ସବାଦ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଆଲୋଚନା କର। ମାର୍କ୍ସବାଦର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସାମନ୍ତବାଦ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ଭଗବତୀ ଚରଣଙ୍କ ଶିକାର ଗଳ୍ପ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ। ଅଧିକାର ଗଳ୍ପରେ ଜଣେ କୃଷି ଶ୍ରମିକକୁ ନାୟକ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଶିକାର ଗଳ୍ପରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଶିକାରୀକୁ ଗଳ୍ପ ନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ହତ୍ୟାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା। ତେବେ ସେମାନେ ଗରିବ ଓ ଅସଙ୍ଗଠିତ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଏହି ଯୌନ ଶୋଷଣର ପ୍ରତିବାଦରେ ସେମାନେ ନରହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟିରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚେତନା ନିହିତ ହୋଇଛି। ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ହାତୁଡ଼ି ଓ ଦା'ର ଗଳ୍ପ ନାୟକ ସୁଦାମ ଜମିଦାରକୁ ଖଜଣା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଜମିଦାର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଗିଛି। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୌନ ଶୋଷଣରୁ ଗଳ୍ପର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ମଦନ ତାହାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି କଲିକତା ଯାଇଛି। କଲିକତାରେ ଶ୍ରମିକ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜମି ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ତାର ସମସ୍ତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ସମସ୍ତ ଆନ୍ତରିକତା, ନିଜର ପୂର୍ବ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବା, ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତାରି ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ
କର୍ମସଂସ୍ଥା ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଛି। ଚାଷୀ ସମୟର ଅଶ୍ରୁଳ ଓ କରୁଣ ପରିଣତି ଏହି ଗଳ୍ପଟିକୁ ମାର୍ମିକ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଗଳ୍ପକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ କଥାକାର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ରାଉତରାୟ କଲିକତାରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1937ରୁ 1942 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯେଉଁ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବାରୁ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଗଳ୍ପ ରଚନାରେ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଜାପୁଅ, ରିକ୍ସାବାଲା, ରାଜାରାଣୀ ଓ କୁକୁର ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଳ୍ପରେ ଏହି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାର ସଫଳ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସାମନ୍ତବାଦୀ ସମୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଳ୍ପରେ ଲେଖକ ରାଉତରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶ୍ରମିକ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବୈଷମ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଭାଇମାନେ ଶୁଣ, ନିରନ୍ନ ନିଃଶେଷିତ କୃଷକବୃନ୍ଦ ଆଜି ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ଲେହନ କରି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ନିଷ୍ଠୁର ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ନିଜ ଦେହରେ ହାଡ଼ ଓ ମାଂସ ଛଡ଼ା ଆଜି ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରିବାର ଜିନିଷ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସବୁ ଯାଇଛି, ଅଛି କେବଳ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଜୀବନ। ଆହୁରି ଅଛି ଗୋଟିଏ ରୁଗ୍ନ ମୁମୂର୍ଷ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦଳିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଭାଇ ସର୍ବହରା ଏକଜୁଟ ହୁଅ, ଏହି ଅମାନୁଷିକ ଶୋଷଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ମାତ୍ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଚତୁର ଜମିଦାର ସାଧାରଣ ଜନତାର ଧର୍ମଭୀରୁତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ସେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ସର୍ବହରା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଳ୍ପ ରଚନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜ୍ୱାଳା ଗଳ୍ପରେ ଶ୍ରେଣୀ ବୈଷମ୍ୟର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷି କିପରି ପୁଞ୍ଜିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ତାହାର ଚିତ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପୁଞ୍ଜି ନେଇ ମତ୍ତ, କେରାଣ୍ଡି ଫିଙ୍ଗି ଶେଉଳ ଟାଣିବା ନ୍ୟାୟର ଏମାନେ ନିଜର ପୁଞ୍ଜିକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଅନ୍ୟର ପୁଞ୍ଜିକୁ ଟାଣିବା ମତଲବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, ମୈତ୍ରୀ ସବୁ ଧନ ଅନୁପାତରେ ବିନିମୟ ହୁଏ। ସୁନାଗଦା ଭିତରେ ଯାର ହୃଦୟ ବଢ଼ୁଛି ସେହି ହୃଦୟ ନିର୍ଜୀବ ଧାତୁ ଛଡ଼ା ରକ୍ତ ମାଂସ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଜ୍ୱାଳା ଗଳ୍ପରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, ଅନ୍ଧ ଗଳି, ମାଂସପେଶୀର ହୃଦୟ ଆଦି ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନା ସହ ମାନବବାଦୀ ଚେତନାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ଅଖିଲ ମୋହନ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନା ରହିଥିଲେ ହେଁ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ଏଣୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନ ନୁହେଁ, ପୂରା ମଜୁରୀ ଓ ପୂରା ବେତନ ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚେତନାର ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।